हमारे जो दसों गुरु हैं, गुरु नानक साहब से लेकर गुरु गोविंद सिंह साहब जी तक, सब हिंदू थे। गुरु ग्रंथ साहिब में आपको आश्चर्य होगा जानकर, हरि का जिक्र, हरि माने विष्णु भगवान, उनका जिक्र 8,344 बार है। प्रभु श्री राम का जिक्र 2,500 से ज़्यादा बार है और वाहेगुरु का जिक्र सिर्फ 18 बार है। आई एम प्राउड टू से आई एम अ प्यूरिफाइड हिंदू। परम सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत जी, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी देखते आ रहे हो पिछले 2 साल तो दास साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का ओट आसरा लैके दिल्ली शहर कोरोना दी डैड बॉडीज़ दी लाशा की सेवा करता आ रहा है, पेशेंट्स की सेवा करता आ रहा है। लेकिन अक्सर यह होंदा है कि कोई मनुख किसी फील्ड दे विच बहुत एक्सल हो जाता है, बहुत एक्सल करता है, बहुत अगे बढ़ जाता है, लेकिन कुछ चीज़ां जो पिछे रह जाता है। आई एडमिट दैट सेवा दे विच, क्योंकि गुरु साहब ने सानू साडे पंथ नूं सेवा बख्शी है, असीं मनुखता की सेवा कर रहे हैं। लेकिन पिछले 2-3 दिन तो आप जी देख रहे हो कि एक वीडियो मेरी चल रही है जिहदे च मैं एक प्रोग्राम च सिख इतिहास बारे मैं कुछ बोलिया। मैनू बोलण दा समा दिता गया, समा बड़ा घट सी, 5-10 मिनट सन। जिन्ना कि मैं इंटरनेट ते रिसर्च कर पाया मैं कीती, मैं उत्थे उन्होंने बोलता। बट वैन आई गॉट डाउन फ्रॉम द स्टेज, माई फादर टोल्ड मी दैट वट एवर यू हैव सेड इज़ इनकरेक्ट एंड देर आर अ लॉट ऑफ एरर्स इन वॉट यू सेड। और इस कई गलतियाँ हैं जिहदे तू बोले हैं। सो ही टोल्ड मी द एक्चुअल concept सारा की हैगा। एंड then I also met many Sikh brothers who came to me and said कि what all those things actually mean। मेरे कोलों जड़ा है, चूँकि मैनू धर्म की इन्नी नॉलेज नहीं है, मैं एडमिट करना इस चीज़ को, क्योंकि मैं सिर्फ सेवा च ही लग्या रहना, मैनू धर्म की इन्नी नॉलेज नहीं है। जिन्ना कि मैं पढ़ के बोलता 10 मिनटां च वो गलत सी, इट वॉज इनकरेक्ट, आई एडमिट इट। और मैं पंथ तो, साध संगत तो, सिख भरावां तो, भैणां तो मैं खिमा दा जाचक हाँ। दास खिमा दा जाचक है। वट एवर आई हैव सैड वॉज इनकरेक्ट। एंड दास इस गल का प्रण करता है कि सेवा दे नाल नाल हुण धर्म की भी नॉलेज दास बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्सां तो, साढ़े स्कॉलर्स है उन्होंने तो लवेगा। दास प्रण करता है कि अगे तो कदे भी इस तरीके की भुलिया चुका नहीं होणगियां। दास यह भी प्रण करता है कि सिक्खी की ऑथेंटिक नॉलेज नाल मैं आप भी एनलाइटन होवां ते होरां नूं भी एनलाइटन करांगा। जिहड़ियां भुलां चुकां होईयां, मैं दिलों क्षमा दा जाचक हाँ। मैनूं आस है कि साध संगत जी, आप जी मैनूं अपना बच्चा समझ के, अपना सेवादार समझ के मेरी भुल बख्शाओगे।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सत्कारक साध संगत जीओ, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दास जतिंदर सिंह शंटी 27 साल तो शहीद भगत सिंह सेवा दल ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰयास ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਔਰ ਦਾਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋਤਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਕਈ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ उस गल का रोष है, ईवन दैन मेरे दिल च भी है। पर सच्चे पातशाह जे उन्होंने को असी गलती अपनी मानने तो मैं समझना कि गुरु महाराज जी माफ़ करते हैं। असी आप जी कोलों पंथ कोलों खिमा दे जाचक हाँ और मैं बहुत जल्द दास जोतजीत सिंह नूं लैके दरबार साहब जाके भी असी सच्चे पातशाह दे अगे गुरु रामदास के चरनां जाके भी असी इसी तरीके नाल अरदास करांगे। आप जी अगे मेरी बेनती है कि आप जी भुलां बख्श के इस बच्चे नूं आशीर्वाद दिओ कि गुरु महाराज दे लड़ लगे तो इनू धर्म की ते इतिहास की नॉलेज आए ताकि ये अपने जीवन में सफला कर सके। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। वीडियो सारिਆਂ ने देख लिया और बड़ियां गल्लां होईयां। उस तो बाद ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝੇ। ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਲਵਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਰੋਂਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਔਰ ਕਹੀ ਕਿ ਕੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੇਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਗਲਤ ਤੇਰੇ ਕੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੀ ਐਡਮਿਟਡ ਯੈਸ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। क्षमा ਮੰਗਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀ क्षमा ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੰਟੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹਦੀ क्षमा ਮੰਗਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਈਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਤੇ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨੂੰ ਖੂਜ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਇਹਦੀ क्षमा ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹਿੱਸਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੂਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਲਣ ਸ਼ੰਟੀ ਜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੂਰਖ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ, ਮੇਰਾ ਐਫਰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੈਲਪਲੈਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ।
ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ 27 ਸਾਲ ਦਾ ਅਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਾਗਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਨਲਾਈਟਨ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਵੀ ਪਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਕੋਲਰ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣ, ਨੌਲੇਜ ਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਮਾ ਵੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।